صرف یہی نہیں ہوا بلکہ جو افغانستان گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے جو شاکنگ کلیمز سامنے آ رہے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں اس میں سویلینز مارے گئے ہیں، اس میں عورتیں اور بچے مارے گئے ہیں، اور صرف انہوں نے یہی نہیں کہا بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی تھے، یعنی پاکستان کی ایئر سٹرائکس میں جو سویلینز، جو عورتیں اور بچے مارے گئے یہ پاکستانی. یہ بات تو طے ہے کہ کنفرم کیا ہے انہوں نے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو پورا سیٹ اپ ہے وہ اس طریقے سے ہل گیا ہے، شیک ہو گیا ہے. پورا انڈیا زندہ باد. مودی زندہ باد. مودی. پاکستان انیمی آف افغانستان. پاکستان مرد آباد، ہندوستان زندہ باد، افغانستان زندہ باد. اور آپ نے اس ایئر سٹرائک میں پاکستانیوں کو مار دیا ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ پاکستانی تھے جو کہ 2014 میں جب آپریشن ہوا، آپ جانتے ہیں کہ جو فوجی آپریشنز ہوتے رہے پاکستان کے اندر، ضرب از، راہ راست، راہ نجات، ایسے بہت سارے، اس دوران کافی ایسے لوگ جو کہ مائگریٹ کر کے افغانستان چلے گئے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس واقعے میں وزیرستان سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو، عام شہریوں کو یا بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. افغانی پاکستانیوں سے انڈین سے بھی زیادہ نفرت کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ لیکن افغانی تو مسلمان ہیں، پھر وہ ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان میں سے تو ان کو جانے کا کہا جا رہا ہے جبکہ بھارت والے انہیں ویلکم کر رہے ہیں. یہ کارروائی جو ہے تمام بین الاقوامی اصولوں کے. ہیلو، جے ہند دوستو، ایس پی نیوز 91 میں آپ کا سواگت ہے. دوستو ایک بہت ہی بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے اور بہت ہی چونکانے والی خبر ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھ کر یہ پتہ بھی چل جائے گا، اس کا معلوم بھی ہو جائے گا کہ جو پاکستان ہے وہ جو بدھی یا پھر مطلب ایک مائنڈ ہوتا ہے، اس کے پاس مائنڈ یا پھر بدھی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب اس نے جو ابھی کل ایئر سٹرائک کیا ہے افغانستان کے اوپر، اب اس ایئر سٹرائک میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ 75 پاکستانی لوگ مارے گئے ہیں. یعنی کہ وہ کسی کارنوش اسے افغانستان میں تو کرنا تھا اور کیا بھی اس نے افغانستان کے اندر ہی ہے، لیکن رپورٹس کے مطابق خود افغانستان نے اس چیز کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ نے جو یہ ایئر اسٹرائک کی ہے، پہلی بات تو ہمیں یہ بتائیے یہ کیا کیوں گیا ہے، اور دوسری بات جو آپ نے ایئر اسٹرائک کی ہے، آپ کے سیویلین جو لوگ تھے جو پاکستان سے آ کر وہاں رہ رہے تھے، وہاں پر کام کر رہے تھے، انہی لوگوں کے اوپر آپ نے یہ ایئر اسٹرائک کی ہے اور 75 پاکستانی لوگ جو ہیں مارے جا چکے ہیں. اب پاکستانی میڈیا سکتے میں ہے، کہیں نہ کہیں رو رہا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ہی مار دیا. اب پاکستانی میڈیا طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو آئیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جن لوگوں پر حملہ کیا گیا یا جو لوگ اس حملے میں پاکستان کی ایئر سٹرائکس میں مارے گئے ہیں، وہ انہوں نے جنوبی وزیرستان سے، وہ وہاں سے بھاگ کر یا وہاں سے مائگریٹ کر کے ادھر چلے گئے تھے. تو جس کے اوپر حملہ کیا گیا، جن کو مارا گیا، وہ پاکستانی ہی تھے جن کو مار دیا. جبکہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سٹرائکس کی گئی ہیں یہ انفارمیشن بیسڈ سٹرائکس کی گئی ہیں، یعنی یہ وہ طالبان ہیں کہ جو TTP کہلاتے ہیں، تحریک کالعدم طالبان، ان کے اوپر یہ انفارمیشن کے ساتھ کہ وہ لوگ وہاں پر موجود تھے یہ سٹرائکس کی گئی. انٹیلیجنس بیسڈ سٹرائکس تھیں یہ، اور اس میں ان کیمپس کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ TTP کے کیمپس تھے. جبکہ افغانستان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ایک تو وہ سویلینز ہیں، دوسرا یہ کہ وہ پاکستانی ہیں، تو آپ نے حملہ کر کے پاکستانیوں کو مار دیا. جبکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن کیا گیا، سٹرائکس کی گئی ہیں. تو جو فوٹیجز آ رہی ہیں، اب دیکھیے جیسے ایک ویڈیو آ رہی ہے اور وہ یہ چل رہی ہے کہ لاسٹ سپر کے نام سے، کہ وہ طالبان جو کہ TTP کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ تھا کہ یہ لکھا گیا کہ یہ ان کا آخری کھانا تھا، اس کے بعد وہ مارے گئے. ایک تو یہ چل رہی ہے تصویریں، فوٹیجز چل رہی ہیں جس میں وہ طالبان TTP کے لوگ مارے گئے. اب وہ فوٹیجز ایسی ہیں کہ میں یہاں پر چلا نہیں سکتی. بہت زیادہ زخمی حالت میں نہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کی جو لاشیں ہیں وہ اس طرح کی اس قابل نہیں ہیں وہ فوٹیجز کے آپ دکھائی جا سکے. یہ حال وہاں پہ ان کا ہوا ہے ان سٹرائکس کے بعد TTP کے دہشت گردوں کا، جو کہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے. وہ والی فوٹیجز بھی آ گئی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں.
अच्छा, इसी के साथ फिर वो जो हमला जब किया गया, वहाँ पर आग लगी, वो वाली फुटेज भी वायरल हुई है। लेकिन अभी तक अफगानिस्तान की तरफ से कोई ऐसी फुटेज सामने नहीं आ सकी जिसमें ये दिखाया जाए कि जो बच्चे और सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमला हुआ है और वो मारे गए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसी फुटेजेस चल रही हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल मीडिया या इंडियन मीडिया की तरफ से भी ऐसी फुटेजेस आ रही हैं। तो फिर ये कहा गया कई ऐसे मैं देख रही थी मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से कि ये पुरानी फुटेजेस हैं जो ऐसी चलाई जा रही हैं बच्चों की या सिविलियंस की, ये नई नहीं है। एनीवेज, मैंने आपको वो सारी डिटेल्स बताई हैं जो कि दोनों तरफ से हो रही हैं। तो इसमें देखें, एक सबसे बड़ा तो शॉकिंग क्लेम अफगानिस्तान की तरफ से ये था कि जिनको मारा गया ये तो पाकिस्तानी थे, आपने अपने ही लोगों को मार दिया। जबकि दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये तो हम आपको फुटेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं और वीडियोस दे रहे हैं कि ये देखिए ये टीटीपी के दहशतगर्द इसके अंदर मारे गए हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और बड़ी जो इसके अंदर अब डेवलपमेंट है, या आप ये कह सकते हैं कि एस्केलेशन, वो ये कि पाकिस्तान सिर्फ एक नहीं बल्कि और भी हमले कर सकता है। ये हमले जारी रहेंगे और टीटीपी पर ये हमले जारी रहेंगे, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, जो टीटीपी है, आपको पता ही है कि टीटीपी के तो दहशतगर्द जगह जगह फट ही रहे हैं। अब अगर आप पिछला 1 महीना या 2 महीने उठाकर देखें, पारा चनार समेत, पारा चनार में तो खैर जो कुछ हुआ वो आपको मालूम ही, हम खबरें भी पहुंचाते रहे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरियाज रहे कि जहां पर वो फटते रहे। और फिर ख़ास तौर पर अगर आप देखें, लास्ट वीक में ऐसे बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए जिसके अंदर फौजी जवान जो हैं उनके साथ जो सिविलियंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मारे गए, कत्ल हुए और टीटीपी के दहशतगर्दाना हमलों में हुए। तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था, एक बार फिर अफगानिस्तान को ये कहा गया कि इनको रोकें। तो वो तो आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन रही। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि इस वक्त भी पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। वो जो सादिक खान साहब, मोहम्मद सादिक साहब हैं जो कि लीड कर रहे हैं इस डेलीगेशन को, वो अभी भी अफगानिस्तान में हैं और बातचीत कर रहे हैं तालिबान गवर्नमेंट के साथ। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको रोक लिया जाए, क्योंकि देखें पास्ट में या हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें होती रही हैं कि कोई डेलीगेशन अगर किस जगह होता है और कोई ऐसी एस्केलेट हो जाए कोई सिचुएशन, तो वो डेलीगेशन जो है उसको कैद कर लिया जाता है या उसको पकड़ लिया जाता है कि ये हुआ। लेकिन मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अफगान जो तालिबान गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि भाई ये जो टीटीपी है, हम तो ये मानते हैं कि ये हमले कर रहे हैं आपके ऊपर, हमने कब कहा नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले तो वो कहते थे ना, जब उन्होंने आना था और अपने फंड्स जो हैं वो निकलवाने थे और सब कुछ, उस वक्त तो वो इस्तेमाल करते रहे। देखिए, जो तालिबान गवर्नमेंट है वो उसने इस्तेमाल किया ना पाकिस्तान को, वो इस तरीके से एक तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के साथ। खैर देखें, जंजीरें तोड़कर आज़ाद हुए, ये उन्होंने तो नहीं कहा ना, ये तो उस तरफ से कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है कि जी जंजीरें तोड़ के आज़ाद हुए। लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन्होंने अपने तमाम फ़ायदे उठाने के लिए, यानी जो कुछ उन्हें चाहिए तो ऑब्वियसली, तो उन्होंने उसके लिए जो है वो पाकिस्तान ने समिट भी करवाई, सब कुछ करवाया। लेकिन जब तालिबान को रोकने की बात आई तो उन्होंने कहा कि सॉरी, दिस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। स्टार्ट से ही हम देख रहे हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब की तो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स स्टार्ट से ही, और हमने हर स्टेटमेंट पे एक प्रोग्राम किया है, मुझे याद है जिन दिनों ये सब कुछ हो रहा था, कि उन्होंने कह दिया ना ही समझो, हुन असी ना ही समझिए, उन्होंने कहा तुसी ना ही समझो, हम नहीं रोक सकते इनको। तो ऐसी सिचुएशन में ये बात की जा रही है कि फिर क्या किया जाता, ये होना ही था। लेकिन शायद टीटीपी जो है वो ये सोच रही थी कि ऐसा नहीं होगा, यानी इतनी बड़ी स्ट्राइक्स नहीं होंगी कि वो इनसाइड स्ट्राइक्स हो जाएं, अफगानिस्तान इनसाइड स्ट्राइक्स हो और हमें जो है वो मारा जाए। अच्छा, इसके ऊपर एक ऑडियो भी चल रही है, ये भी मैं आपको बताऊं, लेकिन वो ऑडियो खुद मुझे भी समझ में नहीं आई, लेकिन उसके ऊपर उर्दू में ट्रांसलेशन मौजूद है जिसमें 2 लोग बातें कर रहे हैं और वो वहीं के कोई लोग हैं